Hi everyone, so in this lecture we will discuss next property of a Laplace transformation. That property is second shifting theorem. So its a statement is if Laplace transformation f of t is equal to phi of s, that is function of s only, and g of s is another function, is equal to f of t minus a when t is greater than a and 0 when t is less than a, then we only have to prove here this Laplace of g of t is equal to e raised to minus as into phi of s. Now to obtain this RHS, just do one thing, that is in lecture 1 we have already discussed definition of Laplace transformation. That definition we will use here. That is, we have already know that L of ft is equal to how much, that is integration from 0 to infinity e raised to minus st into f of t into dt. Okay, so this is my definition of a Laplace transformation and we denote this as equation number 1. Now we only have to calculate here Laplace of g of t. जस्ट काय करूया, सो इक्वेशन 1 मध्ये एफ ऑफ टी असेल तर हे इंटिग्रेशन जर मिळत असेल तर आता काय फाइंड करायचं लॅपलास ऑफ जी ऑफ टी. सो जस्ट चेंज एफ ऑफ टी बाय जी ऑफ टी, दॅट इज एल ऑफ जी ऑफ टी इज इक्वल टू integration from 0 to infinity e raised to minus st, take it as it is, there will be no change in the first term, and second term if it is a ft then त्याचा जे काही फंक्शन आहे ते इथे f of t लिहिलं आहे. सो आता काय फंक्शन g of t, therefore we will write here g of t as a second function into dt. So we denote this as a equation number 2. Okay, so we have obtained these two conditions. Okay, now observe one thing which is given in our question, that is g of s is equal to this function आणि त्यामध्ये t काय दिला आहे ग्रेटर दॅन a आणि t काय दिला आहे लेस दॅन a. जर आपण हा रिअल लाईन चूज करून घेतला तर त्यामध्ये पार्टिशन कुठून आहे ए पासून, ए पेक्षा मोठ्या व्हॅल्यूज आहेत म्हणजे टी ग्रेटर दॅन ए असेल तर हे फंक्शन किती असेल इकडे ह्या साईडला एफ ऑफ टी मायनस ए, आणि ए पेक्षा जर लहान व्हॅल्यूज असतील तर त्या सगळ्या व्हॅल्यू किती रिप्रेझेंट करतील 0. म्हणजेच आपला जो काही गिवन इंटिग्रेशन आहे 0 टू इन्फिनिटी तो आपण कट करू शकतो आणि तो कट करून व्हॅल्यू कुठे आपण कट करू शकतोय एला. म्हणजेच हा इंटिग्रेशन आपण डिवाइड करून घेऊया, दॅट इज माय इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए e raised to minus st g of t dt plus second काय असेल this my a to infinity e raised to minus st into g of t dt. सो इक्वेशन 2 ला आपण स्प्लिटिंग करून घेतलं आहे फ्रॉम 0 टू ए टू इन्फिनिटी, दॅट मीन्स 0 टू इन्फिनिटी. ओके, सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन विथ द हेल्प ऑफ गिवन कंडिशन. सो अगेन वी विल यूज दिस कंडिशन. जेव्हा टी हा ए पेक्षा लहान असेल त्यावेळेला फंक्शनची जी काही जी ऑफ एसची व्हॅल्यू आहे ती ऑलवेज काय रिप्रेझेंट करते 0. सो दॅट मीन्स जो काही जी ऑफ टी आहे ही रेंज म्हणजेच काय 0 टू ए, म्हणजेच ए पेक्षा कमी असलेल्या व्हॅल्यूज इथे लाय करतील, म्हणजे जी ऑफ टीची व्हॅल्यू किती असणार आहे 0. e raised to something into 0 is equal to 0 and integration of 0 will represent answer is 0 plus second value a to infinity, take this integration as it is, that is a raised a to infinity. There will be no change in first term, therefore take this e raised to minus st as it is. Now g of t आणि a काय आहे, a पासून सगळ्या व्हॅल्यूज मोठ्या झाल्यात अप टू इन्फिनिटी. सो वी हॅव अगेन फंक्शन g of t when t is greater than a असेल त्यावेळेला फंक्शन काय रिप्रेझेंट करतोय f of t minus a. सो ती व्हॅल्यू आपण g of tच्या जागी रिप्लेस केली. सो f of t minus a with the help of our given condition and take this last term, that is dt as it is. So 0 plus something is equal to that element. So a to infinity, this is my integration e raised to minus st into f of t minus a into this my dt. Okay, so we will solve this integration with the help of substitution method. So we will put one value here, that is put t minus a is equal to what, small p, where treat a as a constant term. सो हे व्हॅल्यू आहे ती कॅल्क्युलेट करून झाली आहे. जस्ट आता टीमध्ये आपल्याला व्हॅल्यू जर कन्वर्ट करायची असेल तर टी ॲज इट इज राहील, एल एच एसला ए आहे तो राईट साईडला शिफ्ट करून घेऊया. सो वी हॅव ए प्लस पी न्यू व्हॅल्यू. ठीक आहे, सो आणि लास्टला काय आहे डी टी कॅल्क्युलेट करायचं. सो दॅट इम्प्लाइज दोन्ही साईडला डेरिव्हेटिव्ह काढला, देन डी टी इज इक्वल टू ए कॉन्स्टंट आहे, कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह 0 असतो, प्लस पी, पी व्हेरिएबल आहे, सो आन्सर विल बी डी पी. सो दिस इज द टी मायनस ए, पी झालेला आहे व्हेरिएबल, टीची व्हॅल्यू इथे कॅल्क्युलेट केली आहे, डी टीची व्हॅल्यूसुद्धा आपण कॅल्क्युलेट करून घेतलेली आहे. सिमिलरली रेंज किती आहे टीला ए टू इन्फिनिटी, सो ती व्हॅल्यू आपण चेक करून घेऊया. दॅट मीन्स टी व्हेरिएबल आहे आणि त्याचं कन्वर्जन कशात केले पीमध्ये. सो टी टू पी
टीची व्हॅल्यू पहिली किती आहे ए आणि टीची लास्ट व्हॅल्यू किती आहे अप्पर बाउंड इन्फिनिटी. सो टी इज इक्वल टू ए ह्या इक्वेशनमध्ये पुट केले तर टी इक्वल टू ए असेल तर ए मायनस ए इज इक्वल टू 0. सो पी इज इक्वल टू काय रिप्रेझेंट करेल 0. सो पहिली व्हॅल्यू आपल्याला मिळालेली आहे 0. सिमिलरली टीची व्हॅल्यू जर इन्फिनिटी पुट केली तर इन्फिनिटी मायनस समथिंग इज इक्वल टू हाऊ मच इन्फिनिटी. सो पी टेंड्स टू इन्फिनिटी. सो पी हॅज अ अप्पर बाउंड दॅट इज ए इन्फिनिटी. So after calculating all these values, just put these values one by one here. That is integration a to infinity now will be replaced by 0 to infinity. Therefore integration from 0 to infinity e raised to minus st, that is e raised to minus s, t will be replaced by this term, that is a plus p, okay, into f of t minus a. T minus a is equal to how much? P. So f of p and dt is equal to how much? dp. So this is my d into p. Integration from 0 to infinity, this e raised to minus s, here a is a constant, s is a constant, therefore this total function is also a constant function. Similarly apply this s on a p, that is e raised to minus sp into f of p into my dp. Okay, so this first term will represent a constant term, therefore आपण ह्या टर्मला बाहेर घेऊ शकतो इंटिग्रेशनच्या. सो दॅट टर्म इज ई रेस टू मायनस ए एस इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity. रिमेनिंग टर्म इज ई रेस टू मायनस एस पी into f of p into dp. So we have obtained this new equation and we denote this equation as a equation number 3. Okay, now observe one thing which we have already obtained in equation number 1. So that equation is what? L of ft is equal to e raised to minus st f of t into dt. When we have a function like this, that is जर इथं t असेल तर त्याचा फंक्शन इथे रिप्रेझेंट होतो आहे. सिमिलरली इंटिग्रेशन कुठून आहे 0 to infinity होता आणि एल ऑफ एफ टी हा जो काही गिवन कंडिशनमध्ये काय दिलेला आहे फाय ऑफ एस आणि एल ऑफ एफ टीची व्हॅल्यू म्हणजेच किती आली आहे ही फंक्शन आलेलं आहे म्हणजेच फाय ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाऊ मच दिस इंटिग्रेशन. सो हे इंटिग्रेशन जर अशा पद्धतीने रिप्रेझेंट होत असेल तर जे काही टीचा कोइफिशियंट आहे तीच व्हॅल्यू किती असणार आहे आपला फाय ऑफ एस. सो विथ द हेल्प ऑफ आवर गिवन इक्वेशन नंबर 1 we will write this integration as, that is take this first element as it is, that is e raised to minus as into this integration. With the help of equation number 1 we can write this integration as, this is a p आणि हा जर p व्हेरिएबल असेल तर त्याचा फंक्शन p सुद्धा इथं प्रेझेंट आहे अँड दिस इज सॉरी हिअर इट इज अ p dp. आणि ह्याचं इंटिग्रेशनची व्हॅल्यू गिवन कंडिशननुसार जी आपल्या स्टेटमेंटमध्ये दिली आहे त्याची आन्सर किती असेल फाय ऑफ जो काही पीचं कोइफिशियंट किती आहे एस. सो दिस इज माय एस. सो वी हॅव ऑब्टेन्ड द व्हॅल्यू ऑफ दिस सेकंड शिफ्टिंग थेरम, दॅट इज ई रेस टू मायनस ए एस इंटू फाय ऑफ एस.